नमस्कार बंधुगण मु निहार आज आपण आउ एक सुंदर गल्प नहीं आसछि जार शीर्षक हेउछि दुई पीस माछ। सकाळु सकाळु सासु प्रतिमा निज बोहू को डाक छाड़ले, अरे बोहू, ए बोहू, आज टिके माछ तरकारी करंतुनी। बहुत दिन हम घरे माछ तरकारी होइनी। सारू मुंडा और पोइनटा खाई खाई तो ससुर बुढ़ार पाटिटा अरुचि मारिगलानी। केतरा दिन आउ से बंचिबे। रत्नटा विदेश जाइछि जे जाइछि, आसीबार ना धरुनी। भल मंद भी टिके बुझुनी आमर। केबे जदि फोन रे रत्न सहित कथा हेउथुबो बुढ़ीटा, ता माइकिनाटा आसी पाखे जगी बसियो। काले ता सासु बुढ़ी ता पुओ आगे मुहर कौन फुसुराई दब। नाती नातुनी बोली चारिटा। जदि कही जने आसी बुढ़ाटा पाखे बसी जाए, बोहूटा आसी दुमु दुमु करी नादी दिए पिठिरे और छुआ को तागिद करी कहे कौन दरकार सेठिकी जिबा। झाड़ा परिश्रा से गोटे जगार घरटार नाक पुराई होनी। केते थर मो समीटा को कहलेनी से बुढ़ा बुढ़ी दुईटा को नहीं बाड़ी पछपट घसी गदा घर को पठाई दियो। हेले पुअर तो पितृभक्ति उछुली पड़ुची। ना ना, एई घरे बुढ़ा बुढ़ी रहिबे। अरे तुम तो जाई बड़ चकचकिया मार्बल घरे बाहर रहिलो, अतर मारी बुलिलो। आमे एठी कि दुर्गंधरे रहूचु तुमे केमिति जानिबो? हौ एई थर घर को आसंतु। जदि आम कथा न शुणे मो छुआ चारोटी को नहीं बाप घर को चली जाए। बुढ़ा बुढ़ी केते सेवा करुची सी एका करू, आमे न रहिले तार भल। सेपटे सासु बुढ़ी पुणी कहला, बहु ए बहु। बुढ़ाटा पुणी पचारानी, माछ तरकारी हब कि नहीं? किछि कहलुनि जे? अरे दुई दिन तले पड़ा पहला खटुआ किछि टंका आनी देइछि। से कहूला तू पुओ कारे पठाइछि, सेइथुरु माछ अध केजी आनिले कौन चलंतानी? माछ खाइबा बुढ़ाटार कहीं आज भारी मन होइछि। अरे मोहर नहले चलिबो, बुढ़ाटा को खंडे माछ दे। रोषेई घर भितर बहु प्रतिमा मुह को छिंचाड़ी कहला, कौन बा पेड़ में उछुड़ी पड़ुची मोर तुम लगी? गात को जीवा को बाहर लनी दुईटा, माछ खाइबा को भारी मन। तंटीटा कंटा लगी गले आउ जो दुई दिन बंचिबा बाकी अच्छे सेतक भी बंचबनी। अरे धर्म करने दिन में माछ खाइबे एमाने। पुओ केबे टंका पठाइला सब एमान को जना। कान पारी कबाड़ सेपटू सब शुणुवे, टंकाटा खाली देखा जाउची, हेले केते खर्च होउची से कथा बुढ़ा बुढ़ी को जना नाही। अरे चारि चारोटी छुआंकर पाठ पढ़ा खर्च, जलखिया खर्च, ऊपर पुणी मो शुभ अतरर खर्च, बिलुआ दुकान रे केते टंका बाकी अच्छी से कथा देखा जाउनी। सबुदिन घर को आस टंका नापी से लगी टंकाटा आसे तुम दुईटा लगी माछ खावा को नुहे। कहीं बा से बुढ़ाटा पाखे मुह गेंजी बसी रहीचु कहलु? तो जीवनटा कौन चली जाऊँगी? घर काम करी करी मु एकुटिया ठकी बहिलिनी। मोर आ छुआंगर लुगापटा कूआ पाखे पड़ी, जल्दी जा सफा करदेबू। अरे लुगापटा सफा करदेले तो हाथ कौन छिंडीजीव? घर भितर पशि रही राजजमा साजुचु। कबाटा सेपटू बहु प्रतिमा निज शाशु को कहला। किछि उपाय नथिला शाशु पाखे। बाध्य होई निजर बुढ़ा स्वामी पाखे उठी कूओ मूल को गला। कूओ पाखे पड़ी बहु आ पिला छुआर लुगापटा सफा कर दे उठला बेलू बहुटा दूर दूर ही कहला, अरे कुआडे जाऊँ मो? बाड़ी पछरे कोदालाटा पड़ी, जा जा बाड़ी तक हाणीदेबू। हल बाबद रघुभोग और पैसा देवाक पड़ोनी। तुम दुईटा लगे पनीपरिया किणी
ମୋ ପଇସା ସତକ ସରିଲାଣି। କ'ଣ ବା କରିବ ବୁଢ଼ୀଟା? ବୋଉର କଥା ମାନି କୋଦାଳ ନେଇ ବାରି ହାଣିଲା। ବଳ ଆଉ ପାଉନି ତାହାର। ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ବୋହୂକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ। ହେଲେ ବୋହୂର ତ ଦଳ ତ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଲାଗି। ସେ ବା କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ବୁଢ଼ୀଟା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୂଅରୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପିଇ ଧଇଁ ମାରିଲା। କୂଅ ମୂଳେ ଥାଇ ଦେଖିଲା ଦୋକାନୀ ବୁଲୁଆ ଆସିଛି। ବୋହୂ କହୁଥିଲା ଦୋକାନୀ ବୁଲୁଆର କାଳେ କିଛି ବାକି ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସବୁଦିନ ଘରକୁ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଜାଣେ ବୁଲୁଆ ସହିତ ତା ବୋହୂର କି ସମ୍ପର୍କ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ାଟାର କାଶ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା। ଖୁଁ ଖୁଁ ହୋଇ କାଶିଲା। ଆଉ କାଶି କାଶି କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ, ଘରକୁ ବୋଧେ ମାଛ ଆସିଛି କି କ'ଣ? ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଶୁଣ ବୁଢ଼ୀ, ତୋତେ ତାଗିଦ କରି କହୁଛି, ତୋ ବାଣ୍ଟ ମାଛଟା ମୋତେ ଦେବୁ। ଆଜି ପୁରା 2 ପିସ୍ ମାଛ ଖାଇବି। ହଁ, 2 ପିସ୍ ମାଛ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, କଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଅଲଗା କରିଦେବୁ। ଏ ଆଖିଟାକୁ ଭଲ ଦିଶୁନି। କଣ୍ଟା ଖାଇଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ। ଶୁଣିଥିଲି ପୁଅଟା କାଳେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବି, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ସବୁଦିନ ଶୋଇଯିବି। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିଲାଣି ଟି? ବୁଢ଼ା ମୁହଁରୁ ବାରମ୍ବାର ମାଛ ତରକାରୀର ନାଁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀଟା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ? ମାଛ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିନି। ବୋହୂର ଧରମ ଭାଇ ଆସିଛି ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଇଲିଶିଆ ମାଛ ଆସିଛି। କୁଣିଆ ଲୋକଟା, ଆଗେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇସାରୁ। ସିଏ ଖାଇସାରିଲେ ବଳିଆଣି ବୋହୂଟା ତୋତେ ଦେଇଯିବନି? ଓହୋ, ତାହେଲେ ମାଛଟା ତା ଭାଇ ଲାଗି ଆସିଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋହୂର ଆଜି କେମିତି ଆମ ଲାଗି ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ହଉ, ଯାହା ହେବା କଥା ହଉ। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ କଲକତିଆ ଟୋକାଟା ଲାଗି ଆଜି ପାଟିରେ ଇଲିଶି ଟିକେ ବାଜିବ। ଭଗବାନ ତାର ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। କାଶି କାଶି ବୁଢ଼ାଟା କହୁଥିଲା। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ। ବୋହୂଟା କବାଟ ସେପଟୁ ଭାତ ତରକାରୀ ରଖିଦେଇ ଗଲା। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ, ତରକାରୀରେ ମାଛ ନାହିଁ ଯେ? କବାଟ ସେପଟରୁ ବୋହୂଟା କହିଲା, ମାଛ 2 ପିସ୍ ରଖିଥିଲି ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇଟା ପଛରେ ମାଗିବାରୁ ମାଛ ତକ ଦେଇଦେଲି। ଆରେ, ମାଛ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଲିଶି ମାଛର ଝୋଳରେ ପଡ଼ା 2 ଥାଳି ଭାତ ଚାଲିଯିବ ପେଟକୁ। ୟାଙ୍କୁ ମାଛ ଦରକାର, ମାଛ। ଖାଇଲେ ଖାଅ, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ମରଣ ହେଉନି ତୁମ 2ଟାଙ୍କୁ। ବୁଢ଼ାଟାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା କି କ'ଣ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତରକାରୀରୁ ହାତ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି କହୁଥାଏ, ଇଲିଶି ମାଛ ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୋତେ ଜମାରୁ ଦେବିନି। ଆଃ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହୋଇଛି ତରକାରୀ। ଆଜି 2 ଥାଳି ଭାତ ଖାଇବି। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ଆଜି ତୁ ଉପାସ ରହିବୁ। କେତେ ଦିନ ପରେ ମାଛ ଖାଉଛି। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ବୋହୂଟା ଆମକୁ ସହିପାରୁନି। ପର ଝିଅ ନାଁରେ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ତୁ? ଦେଖିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଇଲିଶି ମାଛ ରାନ୍ଧିଛି। ଇଲିଶି ମାଛ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି କେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ମାଛ ହେଲେ ଚଳିଯିବ। ହେଲେ ଦେଖିଲୁ, ବୋଉ ଆମ ପାଇଁ ଇଲିଶି ମାଛ ଆଣିଛି। ଇଲିଶି ମାଛ। ଏ ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ଭରିଗଲା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାଟାର ପେଟ ଖରାପ ହେଲା କି କ'ଣ, ମେଞ୍ଚେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଲା ଲୁଗାରେ। ଘରଟା ଗନ୍ଧରେ ଫାଟିଗଲା। କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ବୋହୂର ଧରମ ଭାଇଟା ତା ଭଉଣୀକୁ ଉଠାଇ କହିଲା, ଏ ଗନ୍ଧରେ ସେ ଆଉ ରହିପାରିବନି।
ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଉଣୀ। ଏଥର ବୋହୂର ରାଗ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗାଟାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀର ଶୋଇବା ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଶିଗଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନାଦି ଦେଇଗଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ମୁଥ ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ଯାହା ଶିଖିଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ବୋଉଲ ବାପ କହି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ପୁଣି ଝାଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଏଥର ବୋହୂକୁ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ଝାଡ଼ା ଉପରେ ପୁଣି ଝାଡ଼ା, ଗନ୍ଧ ଉପରେ ପୁଣି ଗନ୍ଧ। ଛାଞ୍ଚୁଣି ବାଡ଼ି ଯାହା ମିଳିଲା ବୋହୂଟା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ପିଟି ଚାଲେ। ଏଥର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେବାରୁ ବୋହୂ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାହାରେ କଲିକତାରୁ ଫେରିଥିବା ଧରମ ଭାଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ଅପା, ତୁ ସିନା କରମ ମାଦରି ଏ ମୂର୍ଖ ରତନାକୁ ବାହାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ କୋଉ ପୋଲିସ କି ଡାକ୍ତର ବଳ ମିଳିବା କଥା। ନିଜର ବାହାଦୁରୀ କଥା ଶୁଣି ବୋଉଟା ମନେ ମନେ ନିଜ ଭାଇ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲା। ରାତି ସରି ସକାଳ ହେଲା। କଲିକତା ଭାଇ ବି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଲା। କବାଟର ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ବୋଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରତନା। ରତନାକୁ ଦେଖି ବୋଉର ପିଳେଇ ପାଣି। ଯଦି କାଲିର ଘଟଣା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆଗରେ ଫୋଳିଦେବେ ତେବେ ତାର ଆଉ ନାସ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥର ରତନା ସିଧା ଚାଲିଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ବୋହୂରାଣୀ। ରତନା ଯାଇ କବାଟ ପାଖରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କହିଲା, ଏ ବୋହୂ ଉଠ ଉଠ, ମୁଁ ଆସିଲିଣି। ଆରେ ଦେଖ ତ, ତୁମ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲିଶ ମାଛ ଆଣିଛି। ହେଲେ କବାଟ ସେପଟୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ରତନା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜିଯିବେ। ରତନା କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଉ ରତନା ପଛରେ ବୋହୂରାଣୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ଦୁଇ ପିସ୍ ମାଛ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।